शिव दा भेद, शिव जीव कदों कहाउंदा है। परम शांति। बापू जी दशरथ भाई पटेल जी दे यूट्यूब पंजाबी चैनल पंजाबी विच आनंद ज्ञान विच आप जी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ आखते हाँ। अज दे वीडियो दे विषा शिव दा भेद, शिव जीव कदों कहाउंदा है दे विच बापू जी शिव दे भेद दे बारे विच दसदे होए कहंदे हन कि जदों शिव दी पावर खत्म हो जाती है ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਲय ਕਾਲ जानी विनाश करने का भाव हुंदा है, क्योंकि उसने पूरे ब्रह्मांड नूं वाइंड अप जानी समेटना हुंदा है, भाव विनाश करना हुंदा है। जदों उसकी बुद्ध विच सिर्फ विनाश जानी समाप्ति ही हुंदी है, जानी काल लगन ही हुंदी है, उस समय शिव दी बुद्ध विच जानी निराकार ब्रह्म स्वरूप विच शिव जदों सूरज विच प्रवेश करदा है ते विनाश ही करना चाहता है, उदों वो पूरा महाकाल्प प्रलय जानी विनाश करता है। ते महाकल्प प्रलय विच उसकी बुद्ध विनाशकारी हो जाती है। ते हुण उसकी विनाशकारी बुद्ध नूं की कहोगे? जीव बुद्ध कहोगे ना, जानी साधारण बुद्ध कवांगे, परमात्मा नहीं कवांगे। सिरजनहार नूं चंगा कहोगे, पर विनाशकारी नूं जो विनाश करता है, महाकल्प प्रलय करता है, उसनूं विनाशकारी बुद्ध नूं जीव बुद्ध जानी साधारण बुद्ध कवांगे। जदों शिव एकदम निर्गुण निराकार कर्मातीत भावातीत गुणातीत हुंदा है, उदों वो शिव हुंदा है। अते जदों शिव सारे ब्रह्मांड की सिरजना करवाउंदा है ते ब्रह्मांड की सिरजना करवाउण दा काम करन करके उस नूं करम बन्नण जानी कर्मां दा हिसाब किताब ते लगदा ही है ना। अल्टीमेटली भावें वो डायरैक्ट नहीं करता पर करवांदा है, जानी शिव अपने आकारी रूप शिव तो करवांदा है। आकारी शिव जानी सदा शिव दे राही करवांदा है, ਅਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੰਨਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। निराकारी रूप दे उपर लाइट हुंदी है अते उस लाइट दे उपर जो माइट हुंदी है, माइट भाव उस दे परम प्रकाश दे उपर परम महातत्व दा एक आवरण जानी कवर हुंदा है, जो परम प्रकाश नूं खिंडण तो बचा के उस दी पावर नूं बाहर जाने तो रोकदा है। एक आवरण जानी कवर बना दिंदा है ताकि उसकी पावर वेस्ट ਜਾਂ बर्बाद ना होवे, पावर खिंडे नहीं। इसलिए उसकी पावर नूं रोकने वाला भाव परम प्रकाश नूं रोकने वाला परम महतत्व दा एक आवरण ਜਾਂ कवर हुंदा है, उस नूं असी माइट कहंदे हां। ते ਇਹ सब निराकार नूं भी लागू पैंदा है। ਜਦੋਂ ਉਹ निराकार बन जाता है, उदों उस नूं सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। यह सिर्फ निराकार शिव नूं ही कह सकते हैं। शिव दे आकारी रूप नूं जां कदी भी किसी नूं भी सत्यम शिवम सुंदरम नहीं कहांगे, भावें वो आदि शिव होवे, आदि शक्ति होवे। इसलिए जदों शिव विनाशकारी जां समाप्ति दे संकल्प जाने विचार करता है जां विनाश करता है,
ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਣੀ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜਦੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਨ ਤੱਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸ਼ਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਤੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਅਗਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਅਗਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਮਹਾਤੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਮਹਾਤੱਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਜਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਾਣੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਾਣੀ ਕਾਲ ਅਗਨ, ਜਾਣੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ 90% ਜਾਨੀ 90% ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 10% ਜਾਨੀ 10% ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਕਲਪ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਣਨੇ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਜਾਣੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਿਅਕਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾਣੀ ਗੁਪਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਵਿਅਕਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਜਾਣੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਜਾਣੀ 800 ਕਰੋੜ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਸ ਹਨ, ਜਾਣੀ 800 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹਨ, ਜਾਣੀ 800 ਕਰੋੜ ਸ਼ਿਵ ਜੀਵ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਕਲਪ ਪ੍ਰਲਯ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੇਅੰਤ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਲਪ ਪ੍ਰਲਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।